салому дуруди худро ба кулли мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик мерасонем. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад дӯстони азизу арҷманд. чӣ гуне ки мухлисон медонанд, аллакай бозиҳои даври дуюми лигаи олӣ оғоз гардиданд. дерӯз ду бозӣ шурӯъ шуд ва имрӯз ду рақобат бояд сурат бигирад ва мо ҳайати ҷоддии телевизиони варзиш айни ҳол дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти тоҷикистон ки дар шаҳри хуҷанд воқеъ гардидааст қарор дорем ва гузориши мустақими худро аз ҷараёни бозии дастаи эсхата ва вахш манзури шумо менамоем. ва чӣ гуне ки медонед, дастаи эсхата аз шаҳри хуҷанд намояндагӣ мекунад ва дастаи вахш бошад намоянда аз шаҳри бохтар маҳсуб мешавад. бозиҳои даври аввал чӣ гуне ки гуфтем баргузор шуданд ва дастаи вахш дар аввалин дидори худ тавонист ба пирӯзӣ даст биёбад. бо натиҷаи 2-0 ин тим тавонист бар барқчӣ пирӯз шавад. дастаи эсхата бошад дар дерби шаҳри хуҷанд натавонист бар дастаи хуҷанд пирӯз шавад ва ҳатто аз ин тим имтиёз ситонад ва бо ҳисоби 2-0 аз дастаи хуҷанд мувоҷиҳи шикаст гардид ва албатта имтиёз ба даст овардан дар ин бозӣ барои шогирдони Фаррух Марофиев зарур ҳам ҳаст ва як бартари дигари дастаи эсхата дар он аст ки онҳо имрӯз дар майдони худ ҳунарнамоӣ мекунанд дар назди мухлисони худ ва бевосита мухлисон ба рафти ин рақобат таъсир хоҳанд расонид ва албатта дастаи эсхатаро кӯмак хоҳанд кард ва ба бозигарони ин тим ки ангеза мебахшанд. ҳайати дастаҳо ба мо шумо нишон дода мешавад. албатта нисбат ба бозии қаблии тимҳо тағйирот дида мешавад, ҳарчанд кам ам аст. дар ҳайати дастаи вахш як бозингар аст ки дар бозии қаблӣ буд, имрӯз дар ҳайат нест. ин ҳам Нуриддин Ҳамроқулов маҳсуб мешавад, бозигари шумораи 30 ва дар ҷои ӯ дар рақобати имрӯза бозигари шумораи 97 легионер ин тим Сергей Сканян андари майдони рақобат гардидааст. албатта дар ҳайати дастаи эсхата низ ҳаст тағйирот. ду бозигаре аст ки дар бозии қаблӣ набуданд ки инҳо ҳоҷӣ Абдуманун ва Самандар Қодиров маҳсуб мешаванд ва дар бозии қаблӣ ба ҷои онҳо Иброҳим Эшонхонов ва Бахтиёр Зарипов ба бозӣ ворид гардида буданд. аз маркази майдон бозингарони дастаи вахш бозиро шурӯъ мекунанд. ишора бояд кард ки бозингарони дастаи вахш дар бозии имрӯза бо пироҳанои сафед ва бозингарони дастаи эсхата бо пироҳанои кабуд андари майдони рақобат гардиданд. ҳоло ки бозӣ шурӯъ шуд, биёед таваҷҷӯҳ намоем ба ҳайати аввалияи тимҳо ки сармарбиҳои даставо кадом бозингаронро дар рақобати имрӯза ба бозӣ ворид кардааст. ҳайати аввалияи дастаи вахш аз бозигарони зерин иборат аст. дарвозабон рақами 31 Иззатулло Турсунов, бозигарони дигар рақами 2 Соҳибҷон Акимов, рақами 44 Сергей Прохоров, рақами 23 Дилшод Каримов, рақами 44 Сергей Прохоров, чӣ гуне ки гуфтем, рақами 23 Дилшод Каримов, рақами 21 Фирдавс Чақалов, рақами 7 Санҷар Рихсибоев, рақами 81 Ҳоҷи Абдуманон, рақами 10 Бекзод Саидов, рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода ва рақами 14 Самандар Қодиров маҳсуб мешаванд. анамин шахс сармарбе дастаи эсхата аст, Фаррух Марофиев, ки ба тозагӣ дар шурӯъи ҳамин мавсим ба ҳайси сармарбии ин тим таъин гардид ва бояд қайд намоем ки сармарбии қаблии даста Шураҷон Умаров буд ки даста дар мавсими қаблӣ тавонист тавассути роҳбари ин мутахассис то ба финали ҷоми Тоҷикистон роҳи худро боз намояд. хуб, акнун инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлае ки аз ҷониби футболбозони дастаи вахш ташкил ёфт ва инҷо пасе ки анҷом медиҳад бозингари ин тим Муҳаммадҷон Насков намегузарад. хуб, акнун муаррифии ҳайати дастаи вахшро шурӯъ мекунем. сармарбии ин тим ба мо шумо нишон дода мешавад Зариф Усмонов ва дарвозабони ин даста рақами 16 Димитров Фасов, онҳое ки дар мақоми дигари майдон бозӣ мекунанд. рақами 13 Сергей Яворский ки капитани ҳамин тим маҳсуб мешавад. рақами 19 Атам Назаров, рақами 2 Сиёюш Эсроров, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами
رقم 10 بنجامین پونس، رقم 23 محمد جان ناسکف، رقم 81 توی جان تقویزاده، رقم 7 سنت اسماعیلوف و بازیگر شماره 97 سرگئی اسکانیان محسوب می‌شود که بازیگری گفتم در رقابت قبل در هیئت اولیه نبود، از هیئت ذخیره در قسم دوم البته که با جای نوریدین همرقلوف در میدان رقابت شده بود. اولین فرصت برای فوتبال بازان دسته وحش از ضربه کنجی اینجا با وجود میاد. بیاید توجه میکنیم به وضعیتی به عمل آمده که آیا شاگردان ظریف عثمانوف میتوانند از این فرصت استفاده برند و یا نه. محمد جان ناسکف از کنجی میدان توپ را به بازی وارد کرد، به جریمه‌گاه دسته اسخط پرتاب کرد. توپ هنوز در اختیار پلنگان وادی وحش است. توپ را باید در اجرای بازیگران دسته اسخط با هیئت داوران را با شما آشنا نکردیم. اینجا پیداوری که هم صورت میگیرد. داور اساسی نصرالله کبیرов است، با او در کنارها فرهاد کورالов و خسرو صدیقزاد کمک میکنند. داور چهارم عبدالله دولتов، ناظر بازی حیبالله نرزуллоев و کمیسر قناعتچو ارزویف محسوب میشوند. شخصان نامبرده در بازی امروز البته که فعالیت میکنند و رفت بازی رو نظارت می‌نمایند. در زبان دسته وحش دمیترو فاستوف توپ رو به دست داشته میگیرد. پس به عطا نظرف سول سمت پیش با سنت اسماعیلوف در اجرای بازیگران دسته اسخط. توپ اینجا از بازیگری دسته وحش از میدان بیرون شده است، هنگامی که سنجر سیپویف آن را اداره میکرد. پرتافت فردوس چخالف دیگر برای خود او توپ گرفت. اینجا پسی نه اونقدر خوب و بازیگران دسته وحش توپ را اختیار خود گرفتند و اینجا بنجامین هم پونس است پای افتاده می شود. مؤلف گل اول دسته وحش در موسم امسال. در بازی به مقابل دسته باغچی محض او حساب را باز کرد و بعدا گل دوم را باشد کاستیانتین چرنی به هدف رسانید. و یادآور میشم که کاستیانتین چرنی در بازی قبلی از هیئت ذخیره به میدان وارد گردیده بود و مؤلف گل و اسیست شد. امروز نیست او در هیئت ذخیره است و در قسم دوم میتواند ظریف عثمانوف از هنر مهارت این بازیگر استفاده برد. بازم توپ را باید در اجرای بازیگران دسته وحش، اما اینجا پسی نه آنقدر خوبه توی جان تقویزاده باعث بران شد که توپ را از دست دهند مهمانان. یک فرصت دیگر، یک امکانیت دیگر و سنتالله اسماعیلوف اینجا نفهمی میان او و بازیگر دسته اسخط عبدالصمد صمدov با وجود میاد و داور هر دوی آنها را به نزد خود میخواند و به هر دوی این بازیگر کارت زرد نشان میدهد. هم به سنتالله اسماعیلوف و هم به عبدالصمد صمدov در دقیقه ششم بازی کارت زرد نشان داده شد. اول خود بازیگر دسته اسخط با دست بازی کرد و در ادامه نیست. هر دو فوتبال باز اینجا با نفهمی راه میدهند. پیداوری نکنیم بقیه گرفته شد از ضربه جریمه به فرصت خیلی خوب برای بازیگران دسته وحش. احتم نظرف در نزد توپ قرار دارد. تکراری همون حالته که سرگئی اسکانیان داشت با ما شما نشان داده میشد امکانیتی که او داشت. پرتافت نظرف و داخل جریمه‌گاه ضربه با سر. اینجا سرگئی یاورسکی ضربه میزند، کاپیتان دسته وحش.
ва ту ба дарвоза ворид шуд дӯстони азиз дар дақиқаи 8-уми бозӣ. голи аввали Сергей Яворский дар мавсими имсолаи Лигаи Олия аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба саҳнаи такрор. اینجا من البته گمان کردم که تو بس پهلوی دروازه از میدان بیرون شد، اما نه، تو بالکای با دروازه وارد شده است و حساب باز می شود. атам Назаров نیز اکنون در موسم امسال با آمدن به دسته وحش مؤلف ارسال گل‌آور می شود. یک عمل فایده‌ناک در نام خود به قید می‌گیرد. بازم توپ‌ربایی فوتبال‌بازان دسته وحش. اینجا معلوم می شود که توپ به دست سرگئی اسکانیان رسیده است. بیاید اکنون به طرح جایگیری بازیگران توجه نماییم. بازیگران دسته اسخاتا با طرح جایگیری 4-4-1 در میدان رقابت شدند. اینجا پس با حمله و موقعی که اونجا سنجر رخسیبویف قرار دارد. اینجا پس خوب رو انجام داده نمی‌تواند. دسته اسخاتا 4 دفاعگر هستند امروز در هیئت دسته اسخاتا. در کنار چپ بازیگر شماره 44 سرگئی پرخوروف بازی دارد. در مرکز باشد صاحب جان حکیموف همراه با دلشاد کریموف نمایی کرده ایستادند. در کنار راست خط دفاع باشد فردوس چقالوف نمایی دارد. در خط نیمه مایه سنجر رخسیبویف در کنار چپ در طرف راست حاجی عبدالمنان. در مرکز عبدالصمد صمدوف، بکزاد سعیدوف و جهانگیر اکبرزاده هنرنمایی کرده ایستادند که البته زود حاجی عبدالمنان همراه با سنجر رخسیبویف موقعه های خود را عوض میکنند. سنجر با کنار راست آمده ایستاده است و حاجی عبدالمنان باشد با کنار چپ خط نیمه مایه رفته ایستاده است. حمله‌آور مرکزی دسته اسخاتا سمندر قدیروف است. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته اسخاتا سنجر رخسیبویف همراه با حاجی عبدالمنان در نزد توپ هستند. جو ضربه هم انجام داده می شود از جانب بازیگر دسته اسخاتا و این وضعیت برطرف گردید. تو دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمد و توانست این وضعیت رو برطرف نماید. سرگئی اسکانیان هرچند کوشش زیاد هم کرد اما نتوانست از بازیگران دسته اسخاتا توپ رو بگیرد، مخصوصا از دروازه‌بان که قریب بود با اشتباه راه دهد. طرح جایگیری بازیگران دسته وحش باشد 4-4-2 است. با طرح جایگیری مانند بازیگران بازی کرده ایستادند در میدان. در دفاع атам Назаров در کنار چپ و در طرف راست کاپیتان تیم مؤلف گل دسته وحش سرگئی یاورسکی است. حاجی عبدالمنان حرکت‌های او توپ را بازیگران دسته وحش گرفتند، مخصوصا احسان بابایف با سرگئی اسکانیان و توپ از میدان بیرون می شود. سیاوش اسرارов و تونی بیکتل باشد در مرکز خط دفاع دسته وحش بازی کرده ایستادند. در خط نیمه مایه بنجامین امپونسا در کنار چپ، در طرف راست محمد جان نسکوف، توی جان تقوی‌زاده و احسان بابایف در مرکز خط نیمه مایه هستند. در حمله سنت الله اسماعیلوف و سرگئی اسکانیان نمایی دارند. توپ در اداره فوتبال دسته اسخاتا پس یک فرزاده و رخسیبویف توپ از تونی بیکتل نگذاشت.
Я посмотрю, вы поля подготовьте. Хорошо, нормально, Коля, встать и играть. بسیار اکنون فاول‌تر میشوند بازیکنان دسته اسخاتا از اون فشارهایی که از جانب بازیکنان دسته وحش بود در شروع رقابت که آنها توانستند با زدن گل دست یابند دیگر باره اکنون با بانکداران امکانیت میشود تا حمله های خود را انجام دهند. خطافت بلندی توفاستوف و مرکز میدان بود از میدان بیرون میشود و احتم نظرف باید آن را با بازیگری نماید پرتافتی و برای بانکداران قریب بود که توپ را میگرفتند تونوی کتال پاسیو با توی جان تقوی زوده امپونسا باز ارسال به خفا با تونوی کتال یابورسکی توفتی بلند توی با اشتباه را میدهد بازیگر دسته وحش و توپ را جهانگیر اکبرزاده گرفت پس به مرکز سنجر اخسیبویف توپ را میگذراند از بازیگر دسته وحش پس به بکزود سیدف Центр, серый. توپ در اداره بازیگران دسته اسخاتا رخسیبویف سول به خفا اینجا حمله نو خطر خوفناک بود دمیترو فاستوف نیست رو با دست داشته میگیرد دمیترو فاستوف در زبان دسته وحش در همین موسم در شروع اون با حیات دسته وحش اومد در استانه موسم قبلا در زبان این تیم در موسم قبلی آدم کوواچ بود که توانست هنرنمای خوب نشان بدهد و در آخر موسم نوع بهترین در زبان موسم رو به دست بیارد باز احتم نظرف از میدان بیرون میشود Не специально вон туда нужно бить. Это желтая карточка. Вот если игра Руки убери, я вижу тебя, руки убери. Команда, просто команда. передача халаф аз توپ رو به بازی وارد کرد پرتافت و تونی بیکاتال توپ رو برمیگرداند جان تقوی زاده کمی دیگر سرعت نرسید با سرگی اسکانیا حمله دسته وحش رو ادامه دهد شده میشود که توپ از میدان بیرون دست داد به نفع دسته اسخاتا بازم فردوس خلاف پرتافت بلندی او با عبدالصمد صمدов و ضربه کنجی است فرصت خیلی خوب برای برابر کردن حساب برای بازیگران دسته اسخاتا در بازی به مقابل دسته خوجند در قسمت اولی آن که با دسته اسخاتا بازی داشت ما شاهد گل نشده بودیم دو گلی که دسته خوجند به هدف رسانید در قسم دومی بازی بود هنگامی که از هیئت ذخیره به بازی وارد میشود پرویز علیف در دقیقه 70 و 90 توانست با زدن دو گل دست یابد چو با ضربه جریمه وی توپ از ضربه جریمه وی به بازی وارد میشود صاحب جان حکیموف پس به کنار چپ اکبرزاده
партофти баланд ба Санҷар Ихсибоев ва мебинем ки аз мавқеъ худ берун баромада аст Дмитрий Фастов ва тӯбро бо даст дошта гирифт. Партофти ӯ ба Ахтам Назаров. Пас ба хати ҳамла инҷо тӯбро боид дар иҷрои бозингарони дастаи Вахш ва Тоҳирҷон Тағоизода паси нодуруст анҷом медиҳаду тӯб ба идораи дастаи Эсхата мегузарад. Санҷар Ихсибоев, Соба Қафо, Бекзод Саидов, бозам Тоҳирҷон Тағоизода. Зуд тӯбро аз бозингарони дастаи Эсхата рабуда истодааст Тоҳирҷони Тағоизода ва ин маротиба нест муваффақ шуд. инҷо қоидаи бозӣ ба муқобили Абдусамад Самадов вайрон нашудааст. Чанд аз пои ҳафтид мо саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. бо Муҳаммадҷон Насков инҷо мубориза бурд ва хост тӯбро аз бозингари шумораи 23 дастаи Вахш бигирад. аммо мебинем ки худи ӯ каме осеб гирифтааст ва акнун ба по хесту метавонад ки рақобатро идома бидиҳад. Абдусамад Самадов ту бояд аз аут ба бозӣ ворид шавад. бозам Фирдавс Чақалов, партоф ба Санҷар Ихсибоев. ту ба бозингарони дастаи Вахш дода шуд. Тоҳирҷон Тағоизода, Сиампон Соба Қафо. Назаров бошад тӯбро ба нимаи майдони дастаи Эсхата равон мекунад. акнун бонгдорон метавонанд тӯбро идора кунанд. ҷонгирак Парзода аз пои ҳафтид, аммо бозӣ идома дорад. Яворский, Бенҷамин Ампонса тӯбро аз ӯ гирифтанд футболбозони дастаи Эсхата ва инҷо ҳамла идома намебояд ва бояд акнун боз дарвозабони дастаи Вахш тӯбро ба бозӣ ворид намояд. Дмитрий Фастов, дарвозабони 28 сола, дар тамоми зинаҳои синусолии тими миллии ҷавонони Украина ҳунарнамоӣ карда таҷрибаи бои касбиро маҳз дар чемпионати кишвари зикршуда андохтааст ва роҳбарияти дастаи Вахш баро назаранд ки ин футболбоз метавонад мавқеъ адамковашро дар мавсим имсола ба пурра пӯшонад. Сунатулло Исмоилов, пас ба Қафо ба Назаров ва боз ҳам Сунатулло Исмоилов тӯбро қабул мекунад ва аутам ба нафъи бозингарони дастаи Вахш аст, чунки тӯб аз Санҷар Ихсибоев аз майдон берун шуд. партофти Назаров ба Эҳсон Бобоев кӯшиш кард ки тӯбро бигирад, аммо қоидаи бозиро ба муқобили бозингари дастаи Эсхата Бекзод Саидов вайрон кард. бозингари дастаи Вахш ва аз ҷониби довари асосӣ Насруллоҳ Кабиров корти зард мегирад. сеюмин корти зард дар бозии имрӯза аз ҷайби Насруллоҳ Кабиров берун шуд ва ин дуюмин корти зард ба бозингарони дастаи Вахш буд. ба ғайр аз Ахтам Назаров ва Дмитрий Фастов инчунин як бозингари дигар низ ба ҳайати Вахш шомил шуд ки ин Никита Татарков маҳсуб мешавад.
футболбози 31 сола собиқ бозигари тимҳои черноморец ворскла кривбас ва шахтёр солигорский кишвари беларусия маҳсуб мешавад. Фирдавс Халаф тӯбро аз авдо бозӣ ворид кард. Пас ба Ҳоҷи Абдуманон. тӯб аз бозингари дастаи Вахш майдонро тарк мекунад. ва бозам Фирдавс Чахалов имрӯз дар бештарини ҳамон ҳолатҳое ки тӯб аз майдон берун мешавад маҳз Фирдавс Чахалов тӯбро аз аут ба рақобат ворид карда истодааст. албатта партофтои баланд ҳам дорад бозигари шумораи 21 дастаи Эсхата. зарбаи на он қадар хуб инҷо анҷом медиҳад бозингари дастаи Эсхата Ҳоҷи Абдуманон. бозам партофти Фирдавс Чахалов. Санҷар Рихсибоев онҷо тӯбро аз даст дод. Сергей Яворский дар хабарбиёӣ муваффақ мешавад. Сонбобоев тӯб ба идораи бозингарони дастаи Эсхата гузашт. пас ба Қафо ба Сергей Прохоров. дигар бора ба Прохоров ва тӯб баргардонда шуд. пас ба Санҷар Рихсибоев. ва инҷо Бекзод Саидов муваффақ намешавад ки тӯбро аз бозингари дастаи Вахш гузаронад. ва паси Аҳтам Назаров низ дар ин ҳолат чандон хуб набуд. ба ҳар ҳол зарбаи ҷаримавӣ кор карданд бозингарони дастаи Вахш, махсусан Сергей Сканян. ба муқобили Сканян қоидаи бозиро Дилшод Каримов вайрон кардааст. ин маротиба тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ бозигари бо таҷрибаи дастаи Вахш Сиёвуш Асроров ба бозӣ ворид хоҳад кард ва маҳз ӯ зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. албатта масофа он қадар наздик нест ва ин ҳолат бо эҳтимоли зиёд тӯб партофт хоҳад кард Сиёвуш Асроров. садои штакидоварон баланд шуд. инҷо зарба зад. фурсати навбатӣ ва гол. дастаи Вахш дар дақиқаи 26-уми рақобат аллакай ҳисобро 0 бар 2 менамояд. ва бартараи ин тим афзоиш дода мешавад. Туҷон Тағоизода голи дуюми дастаи Вахшро дар рақобати имрӯз ба ҳадаф расонид. бозингаре ки зуд тӯбро аз бозингарони дастаи Эсхата мегирифт. инҷо фурсат ба миён омад барои ӯ ва тавонист бо сар тӯбро ба дарвозаи Иззатулло Турсунов ворид намояд. тасмим гирифт ки рост ба самти дарвоза зарба занад Сиёвуш Асроров ки ин албатта тасмими дуруст ҳам буд. зарбааш рост ба самти Иззатулло Турсунов ҳаракат кард. дарвозабони дастаи Эсхата ҳарчанд онро баргардонид, аммо пас аз бозгашт дар мавқеи дуруст қарор дошт бозигари шумораи 81 дастаи Вахш ва муваффақ мешавад ки ба задани гол даст ёбад. ва ягона голи аввалини ӯ дар мавсими имсолаи лигаи олӣ маҳсуб мешавад. Ҳоҷи Абдуманон инҷо ба муқобили Туҷон Тағоизода бозӣ карду ӯро аз поя афтонид. бозам Ҳоҷи Абдуманон бо тӯб Сиёвуш Асроров бо мубориза мебарад. ва тӯб аз бозигари хатти дифои дастаи Вахш майдонро тарк кард. зарбаи кунҷӣ. дубара як мешавад умори зарбаҳои кунҷӣ. партофти Ҳоҷи Абдуманон ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо аввалин шуда Тони Бикатал ба тӯб расид. паси Эҳсон Бобоев Акбарзода инҷо
саат гузошт то муҳаммаҷон насков тӯбро нагирад ва аут кор кард ба нафъи тимаш. Лево один. Тока. Лево. ҳарчанд тӯб бештар дар идораи бозингарони дастаи хат аст, аммо мо дидем ки чӣ гуна дар ташкил ва роҳандозии ҳамлаҳо бозингарони дастаи вахш фаъол ҳастанд. бозам зарбаи ҷаримавӣ. ҳарчанд се корти зард инҷо Насруллоҳ Кабиров нишон дод, аммо ҳамоно қоида вайронкуниҳо идома дорад. Лево, лево, лево. Вот так стоит. ҳоҷӣ Абдуманнон зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. партофт ба дохили ҷаримагоҳ дар хабати дуюм ҳарчанд зарба анҷом дода шуд, аммо баландтар аз дарвозаи Дмитро Фастов тӯб ҳаракат карда аз майдон берун шуд. дақиқаи 29 рақобат аст, аммо бозингарони дастаи хат ҳатто ба ҳол ягон зарбаи хавфнок анҷом надоданд. зарбаи рост ба самти дарвоза ки дар он эҳтимолияти гол вуҷуд дошта бошад. ҷо тӯб аз Санҷар Ихсибоев аз майдон берун мешавад. партофти Ахтам Назаров. Себесканян мехост тӯбро аз Сергей Прохоров гузаронад, аммо муваффақ нашуд. Сунатулло Исмоилов тӯбро аз даст медиҳад, аммо аз пӯи ӯ тӯб аз майдон берун мешавад. паси Чахалов ба Прохоров. Соҳибҷон Ҳакимов ба Сергей Прохоров. тӯб баргардонда шуд. Ҳакимов, Акбарзода. тӯб аз бозингари дастаи вахш Сиёвуш Асроров аз майдон берун шуд. паси Ҳоҷӣ Абдуманнон. аз пираҳани Санҷар Рехсибоев медорад Тоҳирҷони Тағоизода. Лицом, лицом. ва Насруллоҳ Кабиров ба ӯ корти зард нишон дод. корти зард ба он сабаб буд ки ҳамлаи дастаи хатро дар инҷо қатъ мекунад муаллифи голи дуюми дастаи вахш. 4-7 аст шумораи қоидавайронкуниҳо. аз рӯи ин омор низ бозингарони дастаи вахш пешсаф ҳастанд. Ахтам Назаров пас ба Тоҳирҷон Тағоизода буд ки дар мавқеи хатфу қарор дошт. Тағоизода, Сергей Яворский аз Бекзод Саидов мегирад. паси ӯ ва инҷо дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Сунатулло Исмоилов. Тока, лево у тебя, тока. Лево, тока, лево. Сергей Прохоров. мудо мешавад ки тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ ворид кунад. партофти баланди ӯ ба назди ҷаримагоҳи дастаи вахш. Бекзод Саидов. партофти баланд
توپ اینجا هرچند کوشش کرد دلشاد کریموف اما عیان بود که الکی از میدان بیرون شده بود و باید دیگر باره آن را دیمیتروف استوف در زبان دسته وحش با بازی وارد نماید. البته دسته اسخطه نیست در این موسم قبل از شروع اون بازیگران نو را با هیئت خود جلب کرده بود که یکی از آنها خود فردوس چخالف محسوب می شود. همون بازیگری شماره 21 که در زیادی حالتها توپ را از اوت با بازی وارد کرده ایستاده است و او در سالهای گوناگون چگونه که مخلصان فوتبال تاجیک میدونند در هیئت دسته های خوجند حاصلات اینچنین در دسته خارجی در کشور ازبکستان دسته توران هنرنمایی کرده ایستاده است. در کشور مالدیو در هیئت دسته ویکتوری نیز بازی کرده است. این فوتبال باز علاقه تجربه بازی در هیئت دسته اسخط را قبلا داشت و با دسته آمد با این تیم شرطنامه بست. چون با یک قطار بازیگران شرطنامه‌اش را تمدید کرد دسته با عزت‌الله ترسونوف دروازه‌بان با مهارت، با جهانگیر اکبرزاده بازیگر خط نیمه مایه که یعنی تحت شماره 77 بازی دارد، با بختیار ظریفوف بازیگری با تجربه این تیم، با محمد جان رستموف اینچنین جسوربک یاربکوف شرطنامه خود را تمدید کرد. تو اینجا ما اونجا امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته وحش از ضربه کنجی به وجود می آید. کاپیتان تیم ملی احتم نظرف برای اجرا کردن ضربه کنجی به کنجی میدان رفت. پس به داخل جریمه‌گاه سنجر اخسیبویف توپ را زده از میدان بیرون نکند. بازم فرصت این مرتبه با بازیگذاری پس نظرف و بوبویف پرتاب به داخل جریمه‌گاه این مرتبه سرگی پرخوروف این وضعیت را برطرف کرد. بازم احتم نظرف توپ را بازیگران دسته اسخط به اداره خود میگیرند، اما این رو اینجا دیگر بار آن را از دست دادند. بنجامین امپونسا توپ را باید در اجرای فوتبال بازان دسته اسخط اوجی عبدالمنان باشد. توپ را به قفا پاس میدهد با فردوس چخالف.
پایده بیانکنی نوبتی از جانب بازیگران دسته اسخط به وجود آمد. دسته وحش نایب قهرمان فعلی در مسابقه است. در موسم قبلی پلنگان وادی وحش در چمپیونات توانسته بودند که در جای دوم موسم را جام بست کنند. شاگردان ظریف عثمانوف در 22 بازی که دایر کردند 12 غلبه 9 مساوی و 1 باخت را در آمار خود به خیر گرفتند و یگانه باخت در موسم قبلی از جانب دسته برقچی بود. دیگر در همه بازی‌ها توانستند که صاحب امتیاز بشوند با کسب 45 امتیاز در جای دوم جدول مسابقه قرار گرفتند و از قهرمان از دسته استقلال 5 امتیاز کمتر به دست آورده بودند. جهانگیر اکبرزاده موفق نمی‌شود که حمله دسته اسخط را تا به نقطه نهایی برده رساند. جان تقوی‌زاده پس به نظر و دیگر گونه توپ به اختیار بازیکن دسته اسخط می‌گذارد. حاجی عبدالمنان باشد در اداره کردن توپ کمی به اشتباه را داد، از پای افتاد. اینجا باشد بنجامین امپونسا از پای می‌افتد و با دو وردیس اشاره می‌کند که پایده بازی با مقابل ویران شده است. اما چگونه که می‌بینیم بازی ادامه دارد و توپ در اداره بازیگران دسته اسخط است. پس به حاجی عبدالمنان سرگی پرخوروف دسته اسخط باشد موسم قبلی را در جای هفتم جدول مسابقه به انجام رسانیده بود. بانکداران 30 امتیاز به دست آوردند. چگونه که گفتیم در موسم قبلی سبب دسته اسخط شورجان عمرف بود. این موسم باشد فروخ مرافیف سمت سرمربی این تیم را به عهده دارد. در موسم قبلی در 22 بازی که دسته اسخط دایر کرد 7 غلبه 9 مساوی و 6 باخت را در آمار خود به خیر گرفت. با کسب 30 امتیاز در جایش هفتم جدول مسابقه قرار گرفت. دوباره اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. بازیگران دسته اسخط توپ را اداره کرده ایستادند و اینجا باز توپ به دروازه‌بان با دمیتروف استوف روان کرده می شود. دومین مراتبه است که این حالت روی میدهد در بازی در قسم اولی اون. هم به همون خاطر است که عدالت در بازی تامین شود. پرتافت احتم نظرف بنجامین امپونسا حمله را ادامه میدهد. پس به احسان بابایف سیوش استروروف سرگی یاورسکی پرتافت بلند جمله دسته وحش ادامه می‌یابد. پس با کنار دیگر سنت‌الله اسماعیلوف ضربه و اینجا باز در حالت نوبازی قرار میگیرد. بازیگر شماره 7 دسته وحش. دومین مراتبه است که فوتبال بازان دسته وحش در بازی امروزه در افساید قرار میگیرند. چه قبل از اون است حالت نوبازی بوده است و صحنه قبلی همچون افساید به خیر گرفته شد. توبرابایی در اجرای بازیگران دسته وحش. پرتافت بلند با سرگی اسکانیان
و توپ از محمد جان نسکف از میدان بیرون شد. در برابر ادم کوواچ که در موسم قبلی بهترین دروازه‌بان شد در لیگ عالی، همچنین دیمیترو بیلانوک که حمله‌ور این تیم بود و این حال در هیئت رئیسه استقلال است، بهترین بازیگر خارجی اعتراف گردید و سرمربی دسته ظریف عثمانوف بهترین مربی لیگ عالی شد. حمله نوبتی بازیگران دسته اسخاتا، پس به حجی عبدالمنون، جو ضربه به سمت دروازه‌بان برمیگرداند و تم نظرف رو زده از میدان بیرون کرد. ضربه اول رو برگردانید دیمیترو فاستوف و بعدا کوشش کرد که توپ رو داشته بگیرد. سمندر خودیرف حمله رو ادامه داد. ضربه رو هم دیدیم در صحنه قبلی از جنوب بازیگران اسخاتا. در آخرین فرصت چگونه که مشاهده کردیم تم نظرف توپ رو زده از میدان بیرون میکند. سناسلو اسماعیلوف توپ را با او توانست از محمد صمدوف توپ رو بگیرد. ادامه حمله دسته وقت سرگی اسکانیان به جریمه‌گاه دسته اسخاتا وارد میشود. ضربه سناسلو اسماعیلوف و این اولین مرتبه است که سهم مهم به قای میگیرد عزت‌الله ترسونوف در بازی امروزه. امکانیت خیلی خوبی گلزنی رو اینجا بازیکنان دسته وحش استفاده کردن نتوانستند. سرگی اسکانیان یک پاس خیلی خوب برآورد با سناسلو اسماعیلوف و بعدا چگونه که دیدیم پس از بازگشت تو با سمت محمد جان نسکف حرکت کرد، اما بازگشت شماره 23 دسته وحش در حالت آفساید بود. تو جان تقوی زوده ادامه حمله دسته وحش اینجا قطع می شود هجوم پلنگون وادی وحش. نمی کتال فشار می آورند بازیکن دسته وحش و تونست تو با پاس دهد از وضعیت مشکل برآمد خط دفاعی دسته وحش. کارت زرد نوبتی با سمندر قدیروف قاعده بازی رو با مقابل تورجان تقوی زوده ویران کرد و این دومین کارت زرد بازیکنان دسته اسخاتا است در رقابت امروزه. دقیقه ششم چگونه که مشاهده کردیم عبدالصمد صمدوف با کارت زرد جزا گرفته بود در همون مناقشه که با سناسلو اسماعیلوف داشت. 2 دقیقه اعلام میکند نصرالله کبیروف به نیمه اولی بازی، ولی که 1 دقیقه اون سپری گردید. تو باید از ضربه جریمه‌ای به بازی وارد شود. تونی بیکتال پرتافت بلندی و با خط حمله و اینجا باز قاعده ویران کنی، اما این مراتبه مهمانان با قاعده ستیزی را دادند، مخصوصا سرگی اسکانیان. سرگی پرخوروف را از پای افتونید. حمله نوبتی بازیکنان دسته اسخاتا، پس با حجی عبدالمنون وضعیت به بازی وارد می شود. از بکزود سعیدوف با اکبر زوده تو باز از میدان بیرون شد.
ва инҷо садои уштаки Насруллоҳ Кабиров баланд гардед. қисми аввали рақобати дастаҳои Эсхата ва Вахш бо бартарии меҳмонон бо ҳисоби 0-2 ба анҷом мерасад. палангони водии Вахш дар қисми аввал пешсаф ҳастанд. дастаҳо акнун ба танаффус мераванд. мо низ андаке танаффус хоҳем кард ва баъдан ба варзишгоҳи бисолагии Иstiqlol Millati Тоҷикистон бармегардем то қисми дуюми бозиро якҷо бо шумо тамошо кунем. пайгири мо бошед.
مخلصان عزیز روزهای ششم هفتم و هشتم مارس دور اولی که قدرت ملی موافقت بین دستوری اولی برگزار گردید واقعی‌های اولین با چنین نتیجه به انجام رسیدند. ریگان انداز روشن صفر بر صفر واصلات کلوبی مرکزی برشی ارتش 3 بر صفر استقلال سردار 0 بر صفر وحش برچی 2 بر صفر پرواز استرافشان 2 بر 2 خوجان اسمت 2 بر صفر باقی دسته ها ولی دولی یکم چنین است درجه یکم واصلان 0 درجه دوم خوجان 0 درجه سوم وحش 0 درجه چهارم پرواز 1 درجه پنجم استرافشان 1 درجه ششم ریگان 1 درجه هفتم روشن 1 درجه هشتم استقلال 1 درجه نهم سردار 1 درجه دهم اسلات و دسته کلوبی مرکزی برشی ارتش همچنین برشی خود دسته آوردند. این دوره دوم چمپیونات ملی موافقت برگزار گردید دو بازی‌ها اجرا شدند. نتیجه بازی‌ها چنین است: کلوبی مرکزی برشی ارتش خوجان 0 بر 0 سردار پرواز 3 بر 0 امروز بغیرت بخوری بری دستوری اسلات و بخش همچنین بخوری بری دستوری ریگر کردست و استقلال برگزار می‌گردد. تقریباً 15 مارس باشد بخوری بری دستوری استرافشان واصلات روشن و چین گذرانده می‌شود.
با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند واقع گردیده است برمیگردیم دوستان عزیز به میدان خانگی دسته اسخط و امروز صاحبان میدان باشگاه وخش شهر بختر رو قبول کردن نیمه اول با اتمام رسید و دسته وخش توانست که در قسم اولی بازی با حساب 0-2 پیش صف شود. گل اول رو سرگئی یاورسکی بود که با هدف رسانید و بعدا در ادامه نیز تویجان تقویزاده توانست با زدن گل دست یا بعد گل دوم دسته وخش رو با هدف رسانید و با همین نتیجه دسته قسم اول رو با انجام رسانیدن. خب با صدای اشتراک دوور قسم دومی بازی نیز شروع می شود. باید قاید نماییم که بازیگران دسته اسخط با پیراهن‌های کبوت و بازیگران دسته وخش در بازی امروز با پیراهن‌های سفید با پیراهن‌های سفری بازی کرده ایستادند. بیاید حالا که قسم دومی بازی شروع کرده است یک مرتبه با هیئت دسته توجه میکنیم. از دسته وخش شروع میکنیم دوستان عزیز. در زبان این تیم دمیترو فاست اونایی که در موقع های دیگری میدان بازی کرده ایستادند. سرگئی یاورسکی، احتم نظرف، سیاوش اسرارف و تونی بیکتل بازیگران خط دفاع هستند. احسان بابویف، بنجامین امپونسا، محمد جان ناسکف و تویجان تقویزاده بازیگران خط نیمه‌مایه و حمله‌وران سناتو اسماعیلوف و سرگئی اسکانیان بودند که سناتو اسماعیلوف فلکه میدان رو ترک کرد و رقابت رو به جای میکیتا تاتارکوف بازیگر شماره 9 ادامه میداد. در هیئت دسته اسخط باشد در زبان عزت الله ترسونوف است. بازیگران خط دفاع سرجان حکیموف، سرگئی پراخوروف، دلشاد کریموف و فردوس چخالوف هستند که در خط نیم مفیجه بازی میکنند. سنجر اخسیبویف، حاجی عبدالمنان بود که میدان رو ترک کرد و جای بازیگر دیگر بختیار ظریف فاندر میدان رقابت شد. بگزاد سعیدوف، عبدالصمد هستند اونایی که در خط حمله هستند. جهانگیر اکبرزاده و سمندر قدیرف محسوب میشوند. اینجا تو از میدان بیرون میشود. آوت به نفع دسته وخش. سرمربی دسته اسخط فاروق معروفیف و سرمربی دسته وخش باشد ظریف عثمانوف محسوب میشوند. بازیگران هر دو تیم هم در بازی امروز با یک طرح جایگیری 4-4-2 بازی رو برگزار کرده ایستادند. تو باید از نزد دروازه عزت الله ترسونوف با بازی وارد کرده شود. این کارم انجام میدهد دروازه‌بان دسته اسخط. کریموف کار کرده ایستاده است. محمد جان ناسکف برابر او کوشش کرد که توپ رو بگیرد اما توپ محض از محمد جان ناسکف از میدان بیرون شد. توپ دلشاد کریموف فرصت میتواند برای بازیکن دسته اسخط به وجود بیاید. بختیار ظریفوف اینجا فرصت بهترین داشت اما سرگئی یاورسکی با سرعت افزایی که کسب کرد توانست از نزد پایه‌های بازیگر شماره 11 دسته اسخط توپ رو دور نماید. هر حال اوت به نفع دسته اسخط است. جهانگیر اکبرزاده توپ به بازیگر دیگر با دلشاد کریموف واگذار میکند. مرتبه نیست. جهانگیر اکبرزاده نمیتواند که پاس درست به داخل جریمه انجام دهد. دمیترو فاستوف از نزد دروازه خود میتواند توپ را دیگر بار به رقابت وارد نماید. جهانگیر اکبرزاده اینجا از جانب محمد جان ناسکف افتونیده شد.
اولین قاعده ویرانکنی در قسم دوم بازی. دوباره میشیم که در قسم اول نصرالله کبیرов با بازیگران 5 کارت زرد نشان داده بود. 2 تا با بازیگران دسته اسخاتا و 3 تا با بازیگران دسته وحش. عبدالصمد صمدов و سمندر قادیرов از هیئت دسته اسخاتا کارت زرد گرفتند و بازیگران دسته وحش باشد احسان باباєв، ترجان تقوی‌زاده و سنتور اسماعیلov با کارت زرد جزا گرفتند و الکی سنتور اسماعیلov میدان را ترک کرد. رابوی در اجرای بازیگران دسته اسخاتا سنجر اخسیبویف، پاسی نه اونقدر خوبه و احتام نظرов سگسکانیان و از دست میدهد. دروازه‌بان قرار بود که باش برادت حالا میره خیلی ضربه زد دمیتروف استوف تام نظرов توپ گذاروندن هم توانست از بازیکن دسته اسخاتا سرگئی یاورسکی کوشش کرد توپ رسید اما توپ دیگر برای در اختیار بازیکن دسته اسخاتا است و وقتی ظریف باشد اینجا از تونی بیکاتال توپ رو گذاروندن نمیتواند. چگونه که اشاره کردیم داور اساسی نصرالله کبیرов است با او در کنارها فرهاد کورالов و خسرو صدیقزاد کمک کرده ایستادند. داور چهارم عبدالله دولتов محسوب می شود. اولین کارت زرد در قسم دوم بازی نیز اینجا نشان داده می شود با فردوس چقالov با بازیگر دسته اسخاتا. اکنون امور کارت های زرد برابر می شود، 3 بر 3 می شود. مقابل ترجان تقوی‌زاده قاعده بازی ویران شده است. نظیر بازی حیبулlo نرزулоев و کمیسر قنوعتشو ارزویف محسوب می‌یابند. البته 2 بازی دایر شد در دایره بازی دوره دوم لیگ اولی. بازی اول میان دسته سردار و پرواز بود که دیروز برگزار شد. هر دو تیم هم دسته نوکار محسوب می‌یابند در لیگ اولی. یعنی در همین موسم به لیگ اولی برآمدند. پرواز همچون قهرمان لیگ یکم و دسته سردار از بازی گزارشی با لیگ اولی را خط گرفت. در بازی گزارشی تیم توانست هولبوک را مغلوب نماید و بازی دسته سردار و پرواز با حساب 3 بر 0 به نفع دسته شهر ترسونزاده به انجام رسیده بود. در بازی بعدی که میان تیم‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجا برگزار شد مخلصان شاهد گل نشدند و آن دیدار با حساب 0 بر 0 به اتمام رسید. در اداره بازیکنان دسته وحش حمله آنها ادامه دارد. احسان باباєв ضربه به سمت دروازه و چگونه ضربه خوفناک اینجا انجام میدهد بازیکن دسته وحش نیکیتا تاتارکوف. با برآمدن به میدان اولین امکانیت بود که برای فوتبال بازی دسته وحش با وجود آمد و قریب بود که از اولین ضربه راست خود این بازیگر مؤلف گل میشد. اما اینجا با هنر مهارتی
дарвозабон нест метавон каф кубид. Пас зарбаи кунҷӣ ба бозӣ ворид мешавад. партофти баланди Аҳтам Назаров, Никита Татарков кӯшиш карда то тӯбро аз гузарони дастаи Эсхатабира бояд. партофти Тони Бикатал, Муҳаммаҷон Насков, партоф ба дохили ҷаримагоҳ. Эҳсон Бобоев, Акатоев мехост тӯбро ба Бенҷамин Ампонса равон кунад, аммо паси намоқадар хуб анҷом дод. ва тӯбро бошад Абдусамад Самадов гирифт. Дигар бора тӯбро бои бозигари дастаи Вахш. Никита Татарков, ҳаракатҳои ӯ, идомаи ҳамла ва инҷо Дилшод Каримов кӯшиш кард ва қоидаи бозиам ба муқобили ӯ вайрон мешавад аз ҷониби Сергей Сканян. Бахтиёр Зарипов кӯшиш кард, аммо тӯбро гирифта натавонист. Никита Татарков низ аз пои афзонида мешавад. дар саҳнаи қаблӣ як бозигари дигари дастаи Вахш низ аз пои афтонида шуд, аммо аз сабабе ки тӯб дар идораи бозингари дастаи Вахш буд, довар иҷоза дод ки рақобат идома ёбад. аммо дидем ки ба муқобили Никита Татарков низ ғайри қоидаи бозӣ амал карданд дар бозингари дастаи Эсхата. маълум мешавад ки чандон осеби ҷиддӣ надидааст Муҳаммаҷон Насков ва бозигари дастаи Вахш акнун метавонанд дигар бора тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозигорӣ намоянд. паси диагонали Сергей Яворский ба канори чап. паси намоқадар хуб, вале ба ҳар ҳол аут ба нафи дастаи Вахш аст. Муҳаммаҷон Насков аз майдон берун мешавад ва ба ҷои ӯ Костянтин Черни андари майдони рақобат хоҳад шуд. дуюмин ивазкунии бозингар дар ҳайати дастаи Вахш аст. Костянтин Чернич, гуна ки ишора кардем, дар рақобати қаблӣ нест дар бозиҳои даври аввали лигаи олӣ аз ҳайати захира ба бозӣ ворид шуд ва тавонист дар ҳар ду голи дастаи Вахш саҳм гузорад. голи аввалро Бенҷамин Ампонса зад, маҳз аз паси Костянтин Черни истифода кард ва баъдан Костянтин голи дуюми дастаи Вахшро худи ба ҳадаф расонид ва як голу як ассистро дар бозии қаблӣ дар ҳисоби худ ба қай гирифт ва беҳтарин бозингари дидор ҳам маҳз ӯ эътироф шуда буд. бозам Фирдавс Чақалов, бозам партофти баланди ӯ аз аут ва дохили ҷаримагоҳи дастаи Вахш. фурсати навбатӣ, имкони зарбазанӣ намедиҳанд ба Дилшод Каримов. Бахтиёр Зарипов инҷо чанд кӯшиш кард, аммо тӯб аз Сиёвуш Астроров аз майдон берун шуд. партофт ба самти Бекзод Саидов, фирсод ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат метавонист барои бозигари дастаи Эсхата ба вуҷуд биёяд, аммо меҳмонон муваффақ гардиданд ки тӯбро бигиранд ва ба ҳамлаи ҷавобӣ низ бираванд. Бенҷамин Ампонса, ҳаракатҳои ӯ, пас ба Костянтин Черни, зарбаи Черни ва Иззатулло Турсунов финоlatро бартараф менамояд. ҳамлаи дастаи Вахш. инҷо маълум мешавад ки бо даст бозӣ кардааст бозингари дастаи Вахш ва зарбаи ҷаримавӣ таъин гардид. Сергей Прохоров паси нодурусте ӯ боис барон мешавад ки тӯб аз майдон берун шавад. бозам Фирдавс Чақалов, партоф ба Санҷар Ихсибоев, Бекзод Саидов,
توپ در اداره فوتبالبازان دسته اسخط باقیمان بهزاد سعیدov پس با سمندر قادرov اینجا سمندر قادرov بازیگری که در خط حمله بود با خط نیمه رفته است و رقابت رو در جای او اختیار ظریف فرود آمده در شده است. ابراهیم اشانخانوف و حیدرشاه خدایدادوف بازیگرانی که یعنی در هیئت ذخیره دسته اسخط هستند آماده میشوند که با بازی وارد گردند. عبدالصمد صمدov و جهانگیر اکبرزاده میدان رو ترک میکنند. بازیگران شماره 6 و 7 دسته اسخط و با جایگاه چون که گفتم ابراهیم اشانخانوف و حیدرشاه خدایدادوف در میدان رقابت میشوند. حیدرشاه خدایدادوف در جای عبدالصمد صمدov بازی خواهد کرد و در جای جهانگیر اکبرزاده باشد ابراهیم اشانخانوف نمایندگی میکند. بازی ادامه دارد. توپ در اداره بازیگران دسته وحش. اینجا توپ را با سمندر قادرov اما از تونی به کتل گذشته نمیتواند. ایسته امکانی با دست آوردن امتیاز در بازی امروز برای بازیگران دسته اسخط طرف کمتر می شود. بنجامین امپونسا حرکت های او اینجا موازینت خود را از دست داد بازیگر شماره 10 دسته وحش و ببینید که چگونه دیگر بار توپ را با اختیار خود گرفت. نمای در سطح خیلی خوب اونجا نشان میدهد لگیونر دسته وحش. پس بسیوش اسرارov حسام باباyev اسرارov سال دیگر بازم اسرارov اینجا کاستیانتین چرنی در حالت نوبازی قرار میگیرد. حالا نوبتی رو با اشتراک بازیگران دسته اسخط توجه میکنیم. پس ظریف و داخل جریمه‌گاه بود که توپ از سرگئی یاورسکی از میدان بیرون شد. البته کمی هم باشد با آمدن خود به میدان بختیار ظریف بازی دسته اسخط را در خط حمله بهتر کرد. ضربه کنجی نوبتی سیومین ضربه کنجی بازیگران دسته اسخط در بازی امروز است. حیدرشاه خدایدادوف پرتافتی او با داخل جریمه‌گاه. کاستیانتین چرنی اولین شده به توپ رسید و آن را از میدان بیرون کرد. اکنون باید از کنج دیگر میدان توپ با داخل جریمه‌گاه دسته وحش پرتافت کرده شود. خود حیدرشاه خدایدادوف باز به کنار دیگر میدان می آید، به کنج دیگر میدان منیخترش پرتافتی او با داخل جریمه‌گاه. فرصت برای بازیگران دسته اسخط و گل.
بالاخره با زدن گل دست یافتن هم بازیگری که در قسمت زیادی حالت‌ها توپ رو از اوت با پرتاب‌های بلند خود به بازی وارد میکرد. فردوس چقلف در دقیقه 65 بازی موفق میشود که دسته اسخط را به بازی برگرداند. بالاخره از ضربه کنجی استفاده کرده توانستند بازیگران دسته اسخط. پرتافت خیلی خوبی حیدرشاه خدایدادوف بود، بازیگری که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد در جای عبدالصمد صمدوف. اکنون فعال میشوند بازیگران دسته اسخط در بازی امروزه. یک پرتافت دیگر سرگی یاورسکی، پس با تونی بیکاتال. Константин Черный. تو با بنجامین امپونسا و عزت‌الله تورسونوف رو ببینید که چگونه از موقع خود بیرون میبراید و حالت افناک رو برطرف میکند. پرتافت احتم نظرف با میکیتا تاتارکوف. شاید بازیگر شماره 9 دسته وحش پس به داخل جریمه گاه حالت رو باشد برطرف میکنه صاحبان حکیموف. پس بین عنق بازیگر دسته وحش مثلا تونی بیکاتال جو به مشاهده میرسد. با مانند اونه که در قسم اول بودند در قسم دوم بازی بازیگران دسته وحش چندان فعال نیستند. تو در اداره بازیگران دسته وحش الان تشکیل می شود. پس با بنجامین امپونسا، حرکت‌های امپونسا، ضربه بنجامین امپونسا و توپ از پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون می شود. تو در اداره بازیگران دسته وحش حمله نوبتی سرگی سکانیان در داخل جریمه گاه با توپ قرار دارد. فرصت خیلی خوب گلزنی اینجا برای سرگی سکانیان با وجود آمد، اما ضربه که او انجام میدهد تو بس پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون می شود. امروز اینچنین یک بازی دیگر صورت خواهد گرفت میان دسته‌های استقلال و نگر تدس که البته بازی مرکزی دوره دوم هم محسوب می شود و بعدا فردا دو بازی دیگر صورت خواهد گرفت. هر دوی رقابت در یک وقت صورت است. ساعت 4 بازی دسته‌های روشن و برقچی و استروشن و حاصلات صورت میگیرد و با همین دوره دوم رقابت‌های لیگ ایالی به انتها خواهد رسید. سمندر قادرов میدان را ترک میکند و به جای او موبینجان مومینوف در میدان رقابت میشود. رقابت در رقابت دیگر آتافت و داخل جریمه گاه زمتو برای بازیگران دسته وحش پس به سیاوش اسرارov فیصل با داخل جریمه گاه فرصتی بنهایت عالی اینجا برای سرگی اسکانیان و سرگی اسکانیان از فرصت خیلی خوب باز هم استفاده کردن نمیتواند. تو امکانیت خوب گلزنی پیدا کرد بازیگر شماره 97 دسته وحش در دو صحنه قبلی
و ضربه‌های راست با جانب دروازه را ما از جانب او ندیدیم. پس خیلی خوب بود اینجا از جانب سیاووش اسرارов و سرگئی اسکانیان. در دفاع چندان فعال نیستند بازیکنان دسته اسخاتا. ببینید که چگونه فرصت ها برای بازیکنان دسته وحش به وجود میآید و چگونه موقعیت پیدا می شود برای اجرای چنین ضربه ها برای بازیکنان دسته وحش. پرتافت بلند از اسلو ترسونوف به نیمه میدانی دسته وحش. احتان نظرف اینجا تو را زد پرتاف میکند به میکیتا تاتارکوف. زمین هم پاسا کاستیانتین چرنی ادامه حمله دسته وحش را توجه میکنیم، اما در لحظه آخرین توپ را صاحب جان حکیموف گرفت و بعدا باز از جانب بازیگری دسته وحش از میدان بیرون شد. بازیگزاری خیلی خوبی سانجار اخسیبویف چگونه پای بازی ها میکند و احتم نظرف توپ را گرفت و چگونه که دوباره کنار اینجا اشاره کرد اون از بازیگری دسته اسخاتا از هدفش خود دو دفعه از میدان بیرون شده است. سرگئی پراخوروف پس با ابراهیم اشانخونوف گابورا بازیگران دسته وحش توپ را میگیرند. پس هم توپ را بای بانکداران مرتبه پس به خفا توسط عزت‌الله ترسونوف بازی را ادامه میدهند. خطای بنجامین هم 500 بود اما با توپ نرسید. سیاووش اسرارов خطای بلند به سرگئی اسکانیان. حمله نوبتی بازیکنان دسته اسخاتا را توجه میکنیم. پرتافتی بلند بعد داخل جریمه گاه و البته اگر سیاووش اسرارov نمی بود پس فرصت خیلی خوب برای بختیار ظریفوف به وجود می آمد. به هر حال ضربه کنجی کار میکنند بازیگران میزبان. از یک ضربه کنجی آنها توانستند که به زدن گل دست یابند. فرصتی نوبتی امکانیت و دمیتروف استوف از موقع خود بیرون برآمده توپ را با دست بر میگرداند. فرصتی نوبتی ابراهیم اشانخونوف توپ از میدان بیرون می شود. اگر به امور رقابت‌های بین همدیگری دسته توجه نماییم، در 5 بازی اخیر دسته اسخاتا غلبه بیشتر دارد. 2 غلبه اسخاتا به خیرت است. 2 بازی مساوی شده است و یک بازی دیگر با فایده دسته وحش به انجام رسیده است. در موسم قبلی در
доираи бозии лигаи олӣ дар бозии аввал дар марҳилаи аввал дастаи вахш ҳисоби 3-1 бар эсхата пирӯз шуда буд ва баъдан бозӣ дар марҳилаи дуюм миёни ин ду тим бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида буд. Санҷар Ихсибоев ва аз ҳайати дастаи вахш бошад Ҳусейн Нурматов муаллифони голҳо буданд дар бозии охири байни ҳамдигарие ки ин ду тим дар доираи бозиҳои лигаи олӣ онҳоро анҷом дода буданд. тубрабои Сиёвуш Асроров бонкдорон боз тубро ба ихтиёри худ мегиранд. ҳаракатҳои Ҳайдаршоҳ Худоидодов пас ба дохили ҷаримагоҳ фурсат барои бозигарони дастаи Эсхата махсусан барои Бахтиёр Зарипов ҳарчанд бо сар зарба зад аммо каме дигар дақиқият намерасад ба зарбаи анҷомдодаи ӯ то ҳисобро баробар намояд. ва ёдовар мешавем ки маҳз имконияти аввалине ки бозигарони дастаи Эсхатаонро ташкил карданд маҳз аз паси анҷомдодаи Ҳайдаршоҳ Худоидодов буд. ва ин маротиба низ як имконияти хуби голзаниро барои бозигарони дастаи Эсхата муайё мекунад. бозигаре ки дар қисми дуюм ба бозӣ ворид шуд. برای بازیگران دسته وحش فرصت برای تونی بکاتال. اما ضربه که او انجام داد توپ از کنار چپ دروازه از میدان بیرون شد. ضربه نه اونقدر خوب رو اینجا دفاعگر انجام میدهد. بازم توپ را با بازیگر دسته وحش سیاوش اسرارов اشاره میکند که توپ از دلشاد کریمов از میدان بیرون شد. و اینجا با قرار برآورده داوران است ضدیت نشان میدهد. بازیگر شماره 23 دسته اسخاتا تافتی میکیتا تاتارکوف با داخل جریمه‌گاه. باز هم شد کریمов و قاعده بازی رو فوتبالبازان دسته وحش ویران کردند. سرگئی یاورسکی جهش کرد. البته جهشی نادرست از جانب او با مشاهده رسید. قاعده بازی رو هم با مقابل بازیگر دسته اسخاتا ویران کرده است. صاحبجان حکیمов کاپیتان دسته پرتافته او با نیمه میدان وحش. بنجامین امپونسا حرکت احسان بوبویف امپونسا با پوهج انجام داده خود بازیگر دسته اسخاتا سرگئی پراخوروف توپ از میدان بیرون میکند. تغییرات در هیئت دسته وحش. توجه انتقای زوده میدان رو ترک میکند و با جای او بکمراد حییتوف در این میدان خوب بد میشود. توجه انتقای زوده مؤلف گل دویم دسته وحش در بازی امروز است. فرصت برای بازیگران دسته وحش. حرکت‌های خوب بنجامین امپونسا را دیدیم اما فرصت ضربه زنی به او ندادند بازیگران دسته اسخاتا در داخل جریمه‌گاه خود. авданов мизбонон партофти фирдавс чақалов ба сарги прахоров соҳибҷон ҳакимов бинҷон муминов
در میدان کمتر به مشاهده میرسد. بازیگر شماره 72 که چند پیش به بازی وارد شد. موسم قبلی یکی از فوتبالبازان فعال دسته اسخط بود. ضربه جریمه وی با فایده دسته اسخط. حیدرشاه خدای دودف. ضربه جریمه وی را اجرا خواهد کرد. 16 بر 12 می شود. شماره امی پیدا ویران کنی ها. 12 دفعه بازیکن دسته اسخط و 16 دفعه بازیکن دسته وخش. با اشتباه را دادند. امکانیتی نوبتی برای بونگدوران. یک ضربه دیگر و خیلی نزدیک بودند برای برابر کردن حساب بازیگران دسته اسخط. اما باز هم دمیتروف استوف از موقع خود بیرون برآمد و باز هم با دست توانست توپ را از جریمه‌گاه بیرون کند. هرچند بعداً یک ضربه دیگر انجام داد بازیگر دسته اسخط، اما ضربه نه آنقدر دقیق بود. سرگئی پراخوروف پاس به صاحب جان حکیموف. توپ در اداره بازیگران دسته اسخط. پاس به دلشاد کریموف و توپ از بازیگر دسته وخش. سرگئی اسکانیان از میدان بیرون شد. ادامه رقابت باز هم بونگدوران توپ را اداره کرده ایستادند. پرتافت بلند با موبین جان مومینوف و اینجا از بازیگری دسته وخش گذشته نمیتواند از سرگئی اسکانیان. کمتر از 10 دقیقه دیگر تا به انجام وقت اساسی باقی مانده است. حساب 1 بر 2. توپ از اوت باید به بازی وارد کرده شود. فردوس چقلف بازیگر دسته اسخط آن را پرتاف میکند. پرتافتی بلند به داخل جریمه‌گاه. یک امکانیت خوب دیگر برای سنجر اخسیبویف و توپ از جریمه‌گاه بیرون شد. باز هم اوت به نفع کبود پوشوست. باز هم فردوس چقلف اون را پرتاف میکند. بنجان مومینوف حرکت های یک ضربه دیگر و ضربه بلند اینجا انجام داد بازیگر دسته اسخط بکزاد سعیدوف. فرصتی نوبتی و عزت‌الله ترسونوف مراتب وضعیت خوفناک را برطرف کرد. بعد از دور دوم دسته‌های لیگ ایالی با تنفس می‌روند. جو فرصت برای بازیگران دسته اسخط. فقط باز هم دمیتروف استوف باید با بازی وارد نماید.
аз санаи 23 то 31 март рӯзҳои фифа аст. ва баъдан рӯзи 31 март мунтахаби тоҷикистон бо филиппин бозӣ мекунад дар доираи рақобатҳои даври шашуми марҳилаи интихоби ҷоми осиё. ва баъдан бозиҳои даври сеюм рӯзи 3 апрел идома меёбанд, яъне оғоз мешаванд. лигаи олӣ идома меёбад. ва 3 апрел дастаи вахш бо клуби марказии варзиши артеш дар доираи бозиҳои даври сеюм рӯзи 4 апрел бозии худро доир хоҳад кард. эсхата бошад рӯзи 3 апрел бо дастаи барқчӣ дар сафар бозӣ мекунад. ивазкунии бозингар буд дар ҳайати дастаи эсхата бозигари шумораи 23 дилшод каримов майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ боирҷон сангинбоев ба бозӣ ворид шуд. дар ҳамла бозигарони дастаи вахш сергей сканян тӯб бо расиш ба сергей прохоров бармегардад. як имконияти дигар Костянтин Черный ва дар офсайд буд бозигари рақамашудааи дастаи вахш. тӯб дар идораи футболбозони дастаи эсхата партофти баланд ба самти Санҷар Ихсибоев. Сергей Яворский тӯбро мегирад, пас ба Сергей Сканян. фурсат барои бозигарони дастаи вахш. Костянтин Черный пас ба Бенжамин Ампонса. гузариши Ампонса аз дарвозабон қариб ки гузарад, аммо муваффақ нашуд. албатта эҳтимолияти вуҷуд доштани офсайд дар саҳнаи қаблӣ буд. ту боз ҳам дар идораи бозингарони дастаи вахш. пас ба Аҳтам Назаров. ҳаракатҳои Назаров, эрсол ба канори рост ба Сергей Сканян. гузариши Сканян. инҷо зарба намезанад бозигари шумораи 97. пас ба қафо. Санҷар Ихсибоев бо даст бозӣ кард ба муқобили Ихсибоев бозигари дастаи вахш. ва корти зард ҳам мегирад. бозигари шумораи 14 Бекмурод Ҳаитов. дарвозабон аз ванқаи худ берун баромад ва рафту тӯбро аз аут ба бозӣ ворид кард. бекзод саедов пас ба соҳибҷон ҳакимов. партофти баланди бозигари дастаи эсхата. инҷо бонгдорон қариб буд ки тӯбро мегирифтанд, аммо боирҷон сангинбоев ҷо ғайриқоидаи бозӣ амал мекунад. тӯб ба даст ҷо расид ва зарбаи ҷаримавӣ ҳам инҷо аз ҷониби Насрулло Кабиров таъин мешавад. ҳамон ҳолате ки имконияти хеле хуб буд барои бозигарони дастаи вахш. ва инҷо Костянтин Черный хасисӣ накард, тӯбро ба Ампонса пас дод. Ампонса бошад мехост дарвозабонро фиреб диҳад ки муваффақ нашуд. як имконияти дигар Сергей Сканян. зарбаи Сергей Сканян ва тӯб аз болои дарвозаи Иззатулло Турсунов ҳаракат карда аз майдон берун мешавад.
فقط با فایده دسته وحش است. سیاوش اسرارов توپ را با دست پشت میگیرد. پرتافت سیاوش اسرارов با کاستیانتین چرنی. بازم اوت. بازم با فایده دسته وحش. فتح‌الله امید می شود که از هیئت ذخیره به هیئت دسته وحش وارد شود به میدان. او بنجامین امپونس را عوض می کند. در صورت غلبه دسته وحش به جای اول جدول می پراید. و البته نتیجه بازی حاصلات را منتظر می شوند. چون که گفتیم حاصلات باید روشن بازی دارد. و البته اگر حاصلات نیز پیروز شود پس زینه اول را با حاصلات تقسیم می کند. و اگر حاصلات امتیاز از دست پس دسته وحش صدر نشین جدول باقی خواهد ماند. چون که در دور اول حاصلات و وحش 3 امتیازی به دست آورده بودند همراه با خوجند. و خوجند علاقه بازی خود را دایر کرد، مساوی کرد، 1 امتیاز گرفت، 4 امتیاز به دست آورد در عموم. و دسته سردار نیز 4 امتیاز دارد. این دو تیم این حال در صدر جدول هستند. پنج دقیقه اعلام می شود از جانب نصرالله کبیرов به وقت اساسی بازی. و اوت به نفع دسته اسخاتا. پرتافت به سلجان حکیمov. سنجر اخسیبویف. بختیار ظریپov توپ را از دست داد. نوبتی بازیگر دسته وحش احتم نظرov. پایده بازی ویران نشده است. بازیگر دسته اسخاتا میتوانند حمله خود را ادامه دهند. اما اینجا تونی بیکتل توپ را از بختیار ظریپov گرفت. پایده بازی هم ویران می شود با مقابل بازیگر دسته وحش. حالت افساید واقعی گرفته شد. بازیگر دسته وحش معلوم شد که هنگام قبول پاس در حالت نوبازی بود. تمام دسته‌های خود را به نیمه میدانی دسته وحش میفرستد. اینجا کاستیانتین چرنی در افساید بود. در زبان دسته اسخاتا عزت‌الله ترسونوف و توپ را از ضربه جریمه‌ای به بازی وارد کرد. بازم قاعده ویران کنی با مقابل بازیگر دسته وحش قاعده بازی ویران می شود. در صورت باخت دسته اسخاتا در تهخانه جدول باقی خواهد ماند. اسخاتا و برخچی در دور اول مغلوب گردیده بودند. چگونه که گفتیم برخچی از وحش شکست خورد و اسخاتا باشد از خوجند مغلوب شد. بازی آینده برخچی باشد با روشن است که فردا صورت خواهد گرفت.
Ахтам Назаров тубро аз аут ба бозӣ ворид мекунад. Партов Тиоп ва Костянтин Черный. зарбаи кунҷӣ аст. бозигузорӣ сурат мегирад. Митита Татарков. Микита Татарков ҳарчанд дар кунҷи майдон афтид, аммо қоидаи бозӣ ба муқобили вайрон нашидааст. бозӣ идома дорад. Сергей Прохоров идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата, Беҷон Сангинмоев ва тӯбро ба Иброҳим Эшонхонов пас дод. зарбаи Эшонхоновро ҳам дидем, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун шуд. дақиқаҳои иловакардаи довар ҳам ба анҷом расиданд. Тони Бикатал омодааст ки аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид намояд. аз назди дарвозаи дастааш нихтараш. ва боз ҳаминҷо Сергей Прохоров тӯбро гирифт ва бо ҳамин садои ҳуштаки довар Насруллоҳ Кабиров баланд мешавад ва бозии дастаҳои Эсхата ва Вахш бо натиҷаи 1-2 ба нафъи дастаи Вахш ба анҷом расид. палангони Водии Вахш дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистанд дар сафар пирӯз шаванд. Сергей Яворский бошад капитани дастаи Вахш. инҷо беҳтарин бозингар интихоб мешавад. ва мо мухлисони ин тимро бо ин ғалаба табрик мекунем ва дар ҳамин ҷо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. воқеъ саломату муваффақ бошед ва рақобатҳо дар доираи Лигаи олиро пайгирӣ кунед. хайр.